नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 25 तारिख शनिवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर अगस्ट 18 राज्यव्यापी निशामुक्त शपथ अभियान निशामुक्त भारत गठन दिगरे राज्य सरकार बड़ पदक्षेप आसंता अगस्ट 18 तारिख में सारा राज्य में निशामुक्त शपथ अभियान आयोजन कर अभियान राज्यर अति कम 10% लोक सामिल कर लक्ष्य धार्य कर एने मुख्य शासन सचिव समस्त विभागर सचिव जिलापाल मानक आवश्यक प्रस्तुति एवं समन्वय करने को निर्देश देइछन्ति। स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय पंचायत और विभिन्न सामाजिक संगठन सहभागिता शपथ कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। निशा सेवनर कुप्रभाव संपर्क में सचेतनता बढ़ाइबा एवं सुस्थ समाज गठन करबा हेउछि अभियान प्रमुख उद्देश्य। एहासह निशा निवारण कार्यक्रम को आहुरी प्रभावशाली करबा पई एनटीए रे सुधार संपर्कित किछि घोषणा मध्य करा जाई पारे। परवर्ती खबर एनटीए रे बड़ परिवर्तन 47 अधिकारी बरखास्त नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक घटना को विवाद जारी रहितिबा बेले सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं भारतीय परीक्षा परिचालना संस्था एनटीए 47 जन को बरखास्त करछन्ति। सेहीपरि सरकार आसंता मासरे एनटीए रो ढांचागत संस्कार आनिबे एवं एनटीए गठन हेबा परठारु या सबठारु बड़ परिवर्तन हेबो। एनटीए देश रे नीट जेईई मेन और सीयूटी समेत प्राय 15 रु 20 जातीय स्तरीय परीक्षा परिचालना करुछि। परवर्ती खबर बीट चार्ट आप हटाइबा को निर्देश बिना नेटवर्क इंटरनेट रे काम करुछि। ट्विटर प्रतिष्ठाता जैक डोर्सी विकास करथिबा बीट चार्ट आप उपरे केंद्र सरकार कटकणा लगाइछन्ति। एई आप को तुरंत हटाइबाकू गिट को निर्देश दिया जाइछि। दिल्ली रे चलिथिबा नीट प्रश्नपत्र लीक संपर्कित आंदोलन रे एई आप गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहितिला। विक्षोभकारी माने परस्पर सह जोगाजोग रे रहिबारे ताहा सहाय्य करितिला। विक्षोभ किंबा गंभीर आईन श्रृंखला स्थिति रे आप रो अपव्यवहार होई पारे बोली सरकार भाबुछन्ति। सेति पई ताहाकू हटाइबा पई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र निर्देश देइछि। परवर्ती खबर बाहुडा यात्रा बेले पुणी जणे श्रद्धालुଙ୍କ मृत्यु सूचना। सुभद्रांक रथ निकटरे होई पड़िथिले असुस्थ। बाहुडा यात्रा बेले पुणी जणे श्रद्धालुଙ୍କ मृत्यु होइतिबा जणा पड़िछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार कटकर अभिराम दास सुभद्रांक रथ निकटरे हठात असुस्थ होई पड़िथिले। तांकु प्रथमे निकटस्थ बगला प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को निया जाइथिला। सेठारे प्राथमिक चिकित्सा परे तांकु अधिक चिकित्सा पई पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा जाइथिला। हेले सेठारे डाक्तर तांकु मृत्यु घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर इस्तफा देले केंद्र रेल मंत्री तत्काल स्वीकार कले राष्ट्रपति। केंद्र रेल राष्ट्रमंत्री रवनीत सिंह बिटू मंत्री पदरु इस्तफा देइछन्ती। तांको इस्तफा पत्र को तत्काल प्रभाव रे राष्ट्रपति स्वीकार करछन्ती। राष्ट्रपति भवन पक्षरु जारी सूचना अनुसार प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे मंत्री परिषद रवनीत सिंह बिटूंकर इस्तफा को तुरंत प्रभाव ग्रहण करा जाइतिला। परवर्ती खबर नव दिनात्मक घोषयात्रा सारी श्रीमंदिर अभिमुखे चतुर्धामूर्ति आज दुर्लभ सुनावेश रे देवे दर्शन। बाहुडिले बाहुडा ब्रह्म नव दिनात्मक घोषयात्रा सारी श्रीमंदिर अभिमुखे बाहुडिछन्ति महाबाहु। लक्षाधिक भक्तଙ୍କ गहली सहित हरिबोल हुड़ी हुड़ी ध्वनि रे प्रकंपित होइतिला शरदाबाली। निर्धारित नीति निर्घंटर 1.5 घंटा पूर्व आरंभ होइतिला पहंडी। गजपति महाराजंक श्रीनगर सम्मुख रे लक्ष्मी नारायण भेट अनुष्ठित हेबार परंपरा रहिछि। सेपटे आज महाप्रभु सुनावेश रे अगणित भक्तଙ୍କୁ दर्शन देबे। कुंडीचा मंदिर रे महाप्रभुंकर सेनापटा लागि परे 8:25 रे मंगल आलती मैलम रोष होम तड़प लगी अवकाश पूजा बेश शेष सूर्य पूजा संपन्न हेबा परे गोपाल बल्लभ सकाळ धूप खेचुड़ी भोग खाई महाप्रभुंक धाड़ी पहंडी आरंभ होइतिला। प्रथमे चक्रराज सुदर्शन पछकु पछ प्रभु बलभद्र देवी सुभद्रा और शेष रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ सुसज्जित टाहिया परिधान करी रथारूढ़ होइतिले। महाप्रभुंक पवित्र बाहुडा यात्रा अवसर रे भक्त महाप्रभुंक मिलन होइछि। महाप्रभुंक हरिशयन एकादशी नीति 3 रथ उपरे महाप्रभुंक सुनावेश अनुष्ठित हेबो। एथिपई पुलिस प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जाइथिबा बेले स्वतंत्र ट्रैफिक परिचालना व्यवस्था मध्य होइछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि 25 रु 28 प्रबल वर्षा आशंका। उपकूलवर्ती पश्चिम संलग्न बंगोपसागर उपरे सक्रिय थिबा घूर्णिबलयर प्रभाव रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि बोली शिक्षा अनुसंधान परिचालित परिवेश और जलवायु केंद्र पक्षरु कहा जाइछि। सीईसी कहिछि जे पाणीपाग प्रभाव रे जुलाई 25 रु 28 तारिख मध्य
ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଭଳି ଆଇନଗତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସରକାର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ନିବାରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2026 ସଂସଦରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ଛୁଟି ଆବେଦନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରାଇବା ସହ ସଦର ମହକୁମା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। କେବଳ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମୟ ସୀମାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2028 ପୂର୍ବରୁ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବାଂଲାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 50 ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଭବନର ଲେଟର ହେଡ୍ରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ 76 ବର୍ଷୀୟ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ନିଜର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଇସ୍ତଫା କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ସେ ହୃଦରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଓ ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶର ପରମାଣୁ କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୈୟଦ ଆମୀର ରାଜା। ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ସେନାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ 4 ତାରକା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଆସିଥିବା 37ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏହି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୈୟଦ ଆମୀର ରାଜାଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ କମାଣ୍ଡ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମୀର ରାଜାଙ୍କ ସେନା କ୍ୟାରିୟର ଜେନେରାଲ ଆମୀର ରାଜା 1991 ମସିହାରେ ମଙ୍ଗଳାରେ ଅଫିସର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଉପରେ ସଂଶୋଧିତ ବିଧେୟକକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ। 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 10 କୋଟି ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାବଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜାରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସକ୍ରିୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆକ୍ଟ 2024କୁ ଅଧିକ କଠୋର କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସରକାର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବିଧେୟକକୁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ବିଲ୍ରେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବିକାଶ ପାଇଁ 40.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନାରେ 40,75,75,740 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବୋଦୟର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଅବଦାନ। ଜୁନ୍ 2026ରେ ଇଭି ଯାନର ଅଂଶୀଦାରିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତଥ୍ୟ ଟପ୍ 5 ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଶୀର୍ଷ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2023-24 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରି ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନବୀନ ସରକାରର କୃତିତ୍ୱକୁ ନିଜର କହି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଏହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରଖି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ପରଘର ତିଅଣରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେବା ବିଜେପି ଠାରୁ ଶିଖିବା କଥା ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅବସର ନେବେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବେ। ତାଙ୍କୁ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1990 ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାର ଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣର ପ୍ରାବଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ
2026 ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେମିକାଲ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଭାରତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ରସାୟନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଦେଶରେ 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେମିକାଲ ବା ରାସାୟନିକ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ରସାୟନ ବା ଭବ୍ୟ ରସାୟନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 3030 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, HCL କରିବ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। 2028 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ IT କମ୍ପାନୀ HCL ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ AI ସଂସ୍ଥା ସର୍ବମ୍ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, HCL ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରୋଶନୀ ନାଦର ମଲହୋତ୍ରା ଓ ସର୍ବମ୍ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। 2028 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନରେ ସିଏମ୍ ଥାଲାପତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଟିଭିକେର ମୁଖ୍ୟ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇ ସାରିଛି।